ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و حبول کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و حبول کے کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے، اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کعبے سے پوچھا، لوگ بہت پوچھتے تصور میں، ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا، او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے، 360 معبودان باطل کی کثرت تھی، آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی، قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی۔ پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے، اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر خوشیاں چاہتے ہو، ایک خوشی مناؤ، ساری خوشیاں نصیب ہو جائے۔ کوئی خوشی منا کر تو دیکھے، کوئی خوشی منا کر تو دیکھے۔ محبوب کی خوشی جو مناتا ہے، اللہ اس کو کبھی غم عطا نہیں کرتا، دونوں جہان کے غموں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ پیار کریں اپنے آقا سے، آؤ محبت کریں اپنے آقا سے، آؤ الفت کریں اپنے آقا سے۔ آپ کہیں گے کہ حضور سے محبت کی باتیں اتنی کیوں کی جاتی ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، حضور کسی کی محبت کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی لیے پیدا کیا، کسی کو کسی لیے پیدا کیا۔ اللہ نے تو محبوب کو صرف محبت کے لیے پیدا، تجھ سے پیار کیا جائے گا، اب کوئی کرے نہ کرے وہ خود پیار کرتا ہے، وہ خود محبوب سے محبت کرتا ہو، اتنی کرتا ہے، اتنی محبوب سے محبت اتنی کرتا ہے کہ جہاں اتنی اور کتنے کی ساری حدیں ختم ہیں، اتنی اور کتنی کی اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جو جتنا اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو تھرمامیٹر نہیں ہوتا، ناپ تول نہیں ہوتی، این و آن چون و چان، اینا و متا نہیں ہوتا، بلکہ پھر محبت جو ہوتی ہے تو محبت محبوب پہ خرچ کرنے کے لیے کہتی ہے، قربان ہونے کے لیے کہتی ہے، اس کی راہوں میں متائیں زیست بچھانے کے لیے کہتی ہے۔ محبت بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، لیکن محبت کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ جو میرے نبی کی زندگی کو پڑھے گا یا سنے گا وہ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے ایک انگریز مفکر کا قول یاد آ گیا، ایک قول انگریز مفکر کا یاد آ گیا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ انگریز مفکر کہتا ہے محبت اس سے ہوتی ہے جس میں 3 باتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس میں بیوٹی ہو اس سے محبت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ جس میں بیوٹی ہو، بیوٹی مطلب خوبصورتی، جس میں بیوٹی ہو اس سے محبت ہوتی ہے۔ حضور سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے؟ وہ کتنے خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، بلکہ ساری صورتیں جن کے حسن کا صدقہ ہے وہ اتنے خوبصورت ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اس پر چند باتیں عرض کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے خوبصورت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی حسن کے ساتھ نکلتا تھا۔ بہت خاص توجہ آپ کی، بہت اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انسان کا تھوک نکلتا ہے، بے ترتیب نکلتا ہے، کتنے بڑے سے بڑے خوبصورت کو لائیے، جب وہ تھوکتا ہے نا تو تھوک اڑتا ہے، بے ترتیب نکلتا ہے،
कितना भी मोहतात इंसान हो, जब उसका पसीना निकलता है तो उसका पसीना भी बेतरतीब निकलता है। बेतरतीब का मतलब क्या? इधर से बहा, इधर से बहा, इधर से बहा, और वो बहता है। अगर कोई उसके बहने को देख ले तो खूबसूरत से खूबसूरत आदमी से भी नफरत हो जाए, लेकिन शदीद गर्मी में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से जब पसीना निकलता था तो पसीना भी बेतरतीब नहीं निकलता था, पसीना भी खूबसूरती के साथ निकलता था। जिन लोगों ने मेरे नबी के पसीने को निकलते देखा तो उन लोगों ने कहा, जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं तो हाथों से भी पसीना निकल रहा है, बगल से भी निकल रहा है, जिस्म के और आज़ा से पसीना निकल रहा है। आप दौड़ेंगे, आप गुस्से में आएंगे, आप चलेंगे, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। जिन लोगों ने हुजूर का पसीने मुबारका निकलते देखा है वो कहते हैं कि शदीद गर्मी के मौसम में भी अल्लाह के महबूब की पेशानी पर पसीने के आसार जाहिर होते, लेकिन वो पसीना मोतियों की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सज जाता और ऐसा लगता जैसे किसी दस्ते नाजुक ने मुस्तफा जान रहमत की पेशानी पर जो है मोतियों को टाक दिया हो, इस तरह खूबसूरत लगता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसमें अक़दस पर पसीना मोतियों की तरह जमता चला जाता। फिर उस पसीने की एक खुसूसियत और थी कि पसीने से कभी बदबू नहीं आती थी, बल्कि पसीने से हर मर्तबा खुशबू आती थी। पसीना इतना मुअत्तर था, पसीने से खुशबू आती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हद तो ये है कि एक ऐसी जो वो जात थी कि जिनकी बीवियां बहुत सारी थी और उन्होंने जो है अपनी बीवियों को खुशबू पर उभार रखा था, लेकिन उनकी बीवियां पैसों को खूब जो है वो खुशबू पर पैसों को बहुत खर्च किया करती थी और बढ़ बढ़ करके खुशबू मंगाती, कीमती से कीमती खुशबू मंगाती। लेकिन जब वो सहाबी निकलते तो उनकी बीवियां परेशान रहती, हम कीमती से कीमती खुशबू मंगाते हैं लेकिन कभी अपने शौहर की खुशबू के बराबर हो नहीं पाते हैं। तो एक दिन किसी बीवी ने पूछा कि ये बताएं कि हम आपके बराबर खुशबू में पहुंच नहीं पाते, आखिर आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? उस सहाबी ने मुस्कुरा के कहा, जब मुस्तफा करीम की चौखट पर जाता हूं तो हुजूर के जिस्म से पसीना निकालकर शीशी में भर लेता हूं और उसी को लगा करके निकलता हूं, तो मेरी खुशबू के बराबर किसी की खुशबू हो नहीं पाती। ये अपने नबी की शान है, ये कहानी किस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये हकीकत है। अपने आका के अंदर इतनी ब्यूटी है, इतना हुस्न है, हुजूर इतने खूबसूरत हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हुजूर की खूबसूरती पर गुफ्तगू हो तो एक बहुत तवील वक्त दरकार है और मैंने हुस्न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गुफ्तगू भी की है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुस्न को नापने के कुछ पैमाने होते हैं, हुस्न को नापने के कुछ अंदाज होते हैं। एक मर्तबा मैंने किसी मुफक्किर से पूछा कि ये बताएं कि दुनिया के अंदर सिलेक्शन होता है कि ये दुनिया का हसीन है, दुनिया के अंदर जो है एक जो है वो गोया की इम्तिहान गाह लगती है कि बड़े बड़े हसीनों को खड़ा किया जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनकी आंखें नापी जाती है, उनकी भवें नापी जाती है, उनकी उंगलियां नापी जाती है, उनके पैर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।